ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, मैं तरसेम सिंह एक बार फिर तो ਤੁਹਾਡਾ स्वागत करता अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ? ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ कैमरूस दी। वो कैमरूस कौन है? गुलाम वंश दा लास्ट सीगा। ये किने द्वारा मारा गया? किल दबाए जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने कैमरूस नूं मार के, जलालुद्दीन खिलजी ने कैमरूस नूं मार के दिल्ली सल्तनत ते, दिल्ली दी सल्तनत दे एक नवे वंश की स्थापना की जिन्हों आपां खिलजी वंश तो जानते हैं। खिलजी वंश, खिलजी वंश के नाम तो आप इसनूं जानते हैं। खिलजी वंश की स्थापना की है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन ने अपना राज्यअभिषेक, वैसे आप जन्म की गल करिए तो 1220 के इसका जन्म होया सीगा जलालुद्दीन खिलजी का। आप कह दी एज काफ़ी बजुर्ग अवस्था में सीगा जो ये दिल्ली का सुल्तान बनया सीगा। बनया कदों है? क्योंकि कैमरूस की आप गल कर रहे थे कदों डेथ हुई है 1290 के, इस करके आप कह सकते हैं जलालुद्दीन कदों बनया? जलालुद्दीन 1290 के कड़ा के एरिए के कड़ा दे विच अपना राज्यअभिषेक करके दिल्ली के तख्त ते बैठ जाता है। किनू मार के? गुलाम वंश के आखिरी शासक कैमरूस नूं मार के। क्लीयर है? क्योंकि इहदा क्वेश्चन यही पूछा जाता हमेशा। पूरा नाम जो पूछा जाए तो जलालुद्दीन फिरोज शाह तुगलक, सॉरी फिरोज शाह तुगलक नहीं, जलालुद्दीन फिरोज तुगलक, फिरोज जिहड़ा है खिलजी है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जिहड़ा है वो जिन्हों आपां जलालुद्दीन खिलजी बोलते हैं। हुण इहदा बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है कदों इसका राज्यअभिषेक होया? 1290 के विच। ते खिलजी वंश 1290 तो 1320 तक चलेगा। खिलजी वंश चलेगा 1290 तो 1320 तक। इहदा क्वेश्चन फाउंडेशन फाउंडर कौन है खिलजी वंश का? तो आप जलालुद्दीन खिलजी नूं टिक करांगे। हुण जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी लड़की की मैरिज, अपनी लड़की की मैरिज किहदे नाल करती सीगी? अलाउद्दीन खिलजी नाल। अलाउद्दीन खिलजी नाल अपनी लड़की की मैरिज कर दी। हुण जिवें इसकी मैरिज किहदे नाल होई है? जलालुद्दीन खिलजी दे नाल दी लड़की दे नाल, उवें ही इसने अपने हत्थां विच सारी सत्ता हथियाउणी चाहिए। ये रिश्तेदारी दे विच भतीजा है, जलालुद्दीन दे ब्रदर का ही पुत्र सीगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम सीगा शाहबुद्दीन। शाहबुद्दीन का पुत्र सीगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होया है। मुढ़ला नाम, बचपन का नाम मुढ़ला नाम, मुढ़ला नाम जिहड़ा है अली गरशब। जदों तख्त ते बैठा है, दिल्ली के तख्त ते बैठेगा, उदों इसनूं अलाउद्दीन खिलजी बोलिया गया। तख्त ते बैठा कदों? 1296 दे विच, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी की मौत 1296 दे विच कहते इहदी सारी प्लैनिंग के थ्रू हुई सी। अलाउद्दीन खिलजी के प्लैनिंग के थ्रू जलालुद्दीन नूं मारिया गया सीगा 1296 दे विच। मुढ़ला नाम अली गरशब जिहड़ा है अलाउद्दीन खिलजी है। 1296 दे विच अपना राज्यअभिषेक करा रहा है। हुण ये पहलों कित्थों दा गवर्नर सीगा? गवर्नर दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला 1291 के लगभग एक कड़ा खित्तर का जिहड़ा है गवर्नर सीगा, बट 1296 क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दिल्ली का सुल्तान बन तो पहला कित्थों का गवर्नर सीगा? तां ये अवध का उस टाइम गवर्नर तो वजो काम कर रहा सीगा। जदों इहनूं लग्गिया कि सारी सत्ता हुण ये बजुर्ग अवस्था विच है, इहनूं मार के मैं सारी सत्ता संभाल सकदा, उस तो बाद की कीता अलाउद्दीन खिलजी ने गेम प्लान बना के जलालुद्दीन अपने ही सहुरे नूं मरवा दिता सी जां मार दिता सीगा। पूरी प्लैनिंग की सी अलाउद्दीन खिलजी ने। हुण अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के तख्त पर बैठ चुके हैं। खिलजी वंश का दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी
ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਏ ਸਾਹਨੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਏ ਸਾਨੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨਾਮ, ਸਿਕੰਦਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਿੱਕੇ ਚਲਵਾਏ ਸੀ ਜਾਂ ਖੁਦਵਾਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਸਿਕੰਦਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੌਣ ਹੈ? ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ 1296 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਇਹੀ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਤੱਕ ਕਰਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਖਣ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਦੱਖਣ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੱਖਣ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਸੀਗਾ। ਦੱਖਣ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 1296 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, 1296 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੁਲਤਾਨ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੱਖਣ ਤੇ 1296 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਭੇਜੇਗਾ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਭੇਜੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ, ਮੀਨਸ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਅਟੈਕ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਟੈਕ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਪ ਕਰੇਗਾ ਅਟੈਕ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1296 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ 1296, 97, 98, 1299 ਹੈ, 1301 ਹੈ, 1303 ਹੈ। ਲੜਾਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ। ਨੁਸਰਤ ਖਾਂ, ਜਫਰ ਖਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਲਏਗਾ ਆਪਣਾ ਮਲਿਕ ਕਫੂਰ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੇਗੀ ਮਲਿਕ ਕਫੂਰ ਦੇ। ਮਲਿਕ ਕਫੂਰ ਇੱਕ ਹਿਜੜਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1000 ਦਿਨਾਰੀ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। 1000 ਦਿਨਾਰੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ 1000 ਦਿਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀਗਾ। ਖਰੀਦਿਆ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ? ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਗੱਲ, ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦਾ ਦਾਸ ਹੀ ਹੈ ਮਲਿਕ ਕਫੂਰ। ਬਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੌਣ ਲਿਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਨੁਸਰਤ ਖਾਂ। ਕਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀਗਾ ਨੁਸਰਤ ਖਾਂ ਨੇ ਮਲਿਕ ਕਫੂਰ ਨੂੰ 1000 ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ, 1000 ਦਿਨਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਲਿਕ ਕਫੂਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1000 ਦਿਨਾਰੀ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਲੜਾਈਆਂ? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 1296 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣੇ। 1296 ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਦੱਖਣ ਤੇ। ਦੱਖਣ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 1301, 1303, 1304 ਇਹ ਮੇਨ ਲੜਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1296 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ 1298 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਟੈਕ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਟੈਕ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਦੋ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ 1298 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰਾ 1304 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੇ ਅਟੈਕ ਵਾਰਲੰਗ ਤੇ, ਇਹ ਅਟੈਕ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲਾ ਅਟੈਕ। ਇਹ ਅਟੈਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਵਾਰਲੰਗ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖਾਨਾਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। 1296 ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। 1298 ਹਮੀਰਦੇਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹਮੀਰਦੇਵ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਲਿਕ ਕਫੂਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। 1301 ਵਾਰਲੰਗ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਰੁਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀਗਾ। 1303 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਲੜਾਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਹੈ? ਰਾਣਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਪਦਮਾਵਤੀ ਕਰਕੇ। ਪਦਮਾਵਤ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀਏ, ਮੂਵੀ ਵੇਖੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਈ ਸੀਗੀ। ਰਾਣਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ 1303 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ
ਰਾਣਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀਗੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀਗੀ? ਰਾਣਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਪਦਮਾਵਤੀ ਜਿੰਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀਗਾ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਪਦਮਾਵਤ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਉਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। 1304 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ। ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕੰਮ ਇਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮਿਲਟਰੀ ਰਿਫਾਰਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਸੈਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਸੈਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਨੇ ਸੈਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਏ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਇਸ ਨੇ ਦਾਗਣਾ ਤੇ ਹੁਲੀਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਾਗਣਾ ਤੇ ਹੁਲੀਆ ਜਾਂ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ? ਆਪਣੇ ਸਿਕੰਦਰ ਏ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੈਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਗਦ ਦੇਤਾ। ਵਤਨ ਨਗਦ, ਕੈਸ਼ ਔਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕੈਸ਼ ਔਨ, ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਨਖਾਹ ਲਓ, ਪੈਸਾ ਚੱਕੋ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਕਤਾ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਰੱਖੂ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੂ, ਠੇਕੇ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਗਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗਾ? ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਪਹਿਲਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨੀਤੀ ਮੀਨਸ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ, ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਨੇ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਫਾਰਮ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖ ਜਾਏ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਟਿਕ ਕਰ ਦੋ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਦੋ ਟਿਕ? ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੂੰ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡੇਲੀ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਤੇ ਗਏ। ਇਵਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਲ, ਕਣਕ ਹੈ, ਘਿਓ ਹੈ, ਆਟਾ ਹੈ, ਜੌਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀਨਾ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਹੀਨਾ ਮੰਡੀ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਗੇੜੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਸਨੇ 1 ਕਿਲੋ ਆਟੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 900 ਗ੍ਰਾਮ ਆਟਾ ਤੋਲਤਾ, 100 ਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਲਾਉਦੀਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਮਾਸ ਕੱਟ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਤੋਲ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਤੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਮੰਡੀ ਖੋਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ।
ਬਰੀਦ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ, ਬਰੀਦ ਜਿਹੜੇ ਜਸੂਸ ਵਗੈਰਾ ਗੁਪਤਚਰ ਵਗੈਰਾ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਨੇ ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਦੀਵਾਨ ए मुक्तसरा। मुक्त ਦੀਵਾਨ ए मुक्तसरा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੁਕਤ ਖਿਰਾਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲਗਾਨ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵਾਨ ਮੁਕਤਸਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਦੀਵਾਨ ਮੁਕਤਸਰਾਜ ਕਿਹਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ? ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ। ਬਾਤ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲਗਾਨ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ? ਨਗਦ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੈਸ਼ ਔਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੈਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਣਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਸਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੌਬ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੈਨੇ ਮੰਡੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੀਵਾਨ ਮੁਕਤਸਰਾਜ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਵੈਸ਼ਨਵਰਤੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੂਆ ਤੇ ਰੋਕ, ਐਲਕੋਹਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੇ ਰੋਕ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਪਾਈ ਹੈ? ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਪਾਈ ਹੈ? ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾ ਹੋਵਣ। ਏਕਤਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਵੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੰਮ ਇਸਨੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਮੀਨਸ ਇਸਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲਾਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅਲਾਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੱਸੂਗਾ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਵੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਅਲਾਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 1000 ਪਿਲਰ ਰੂਫ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 1000 ਖੰਭਾ ਛੱਤ ਬੋਲਦੇ ਆ, 1000 ਖੰਭਾ ਛੱਤ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਅਲਾਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ, 1000 ਖੰਭਾ ਛੱਤ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਵਾਈ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮਾਇਤ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਘੱਟ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਲਾਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾਂ 1000 ਖੰਭਾ ਛੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਲਾਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਬਣਵਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਅਲਾਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯੂਨੀਕ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਿਕਲ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਖਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਲਾਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਅਲਾਊ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਲਾਉਦੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1000 ਖੰਭਾ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? 1000 ਖੰਭਾ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੱਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ 1000 ਖੰਭਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1000 ਪਿਲਰ ਬੋਲਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ। 1000 ਖੰਭਾ ਛੱਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 1000 ਖੰਭਾ ਛੱਤ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮੇਨ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 1296, 98, 1301, 1303, 1304। ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਹੈ
ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ, ਬਾਕੀ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਚਲਾਏ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਤੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਰਾਈ ਕਰ ਤੇ ਗੜੀ ਕਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਗੜੀ ਕਰ ਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਚਰਾਈ ਕਰ ਜਾਂ ਗੜੀ ਕਰ ਕਿਹਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਸੀਗਾ। ਚਰਾਈ ਕਰ ਇੱਥੋਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਰਾਈ ਚਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਚਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਚਾਰਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਰਾਈ ਕਰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੜੀ ਮੀਨਸ ਗੜ ਮੀਨਸ ਕਿਲਾ ਮੀਨਸ ਘਰ, यानी कि घर मकाना ते भी एक टैक्स लगा दिता गया। घरां ते लगण वाला टैक्स, घरां ते लगण वाला टैक्स की कहलावेगा, गड़ी कर। ये दो नवे टैक्स चालू किए सीगे अलाउद्दीन खिलजी ने। हुण अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ज़्यादा अपना साम्राज्य का विस्तार पूर्वक आप कह सकते विस्तार पूरा कर रहा सीगा। एक सूत्र च बनना चाहता सीगा। भारत के दक्षिण एरिए के पहला जिहड़ा है शासक जिन्हें अटैक किया सीगा, आपदे ही सहुरे नूं, आपदे ही चाचा जी नूं मारिया सीगा, पुत्र किहदा सीगा शहाबुद्दीन दा सीगा। ते इह जिहड़े है क्लीयर है तुहानूं चीज़ां। उस तो बाद अलाउद्दीन खिलजी दी जन्म शायद आपां नहीं लिखिया सीगा, तुसीं लिख सकदे हो 1266 दे विच इसदा जन्म होया सीगा। देखो 1266 दे जन्म हो रहा है, उस टाइम बलबन गद्दी ते बैठे होया सीगा। जिस टाइम इहदा जन्म होया सीगा बलबन गद्दी ते बैठे होया सीगा। इस हुण देखो ये बंदा अलाउद्दीन खिलजी बलबन दे विच बारे उदों तीन बंदे आउणगे जिन्हां दे दरबार दे विच अमीर खुसरो सीगा। अमीर खुसरो, हुण देखो अमीर खुसरो दा की लैण देण विच। अमीर खुसरो इहो जिहा बंदा जिन्हें तीन वंश देखे सीगे, तीन वंश देखेगा, गुलाम वंश, तुगलक वंश ते खिलजी वंश, तीन वंश देखेगा अमीर खुसरो। इनू आप बोलते हैं तूतीय हिंद जा भारत दा तोता। भारत दा तोता जा तूतीय हिंद किनू बोलिया जांदा, अमीर खुसरो नूं। इसने आविष्कार किया सीगा तबला ते सितार दा। भारत दे विच तबला ते सितार, हिंदी जिहड़ी आपां गल करदे हां, हिंदी दे विच कवितावां लिखण दी पिरत पाउण वाला, हिंदी दा बहुत वड्डा ज्ञाता है, राइटर है अमीर खुसरो, जिंदे द्वारा तुगलकनामा भी लिखा जाएगा। वो तुगलक वंश के नाल रिलेटेड है, बट लिखना स्टार्ट इन्हां दे टाइम ही कर दिता गया सीगा। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम ही लिखना तुगलकनामे दे विच जानकारी आपां नूं किहनां दी मिलदी है, तुगलक वंश के बारे तुगलकनामा दे विच। बट ये बंदे जेकर आपां कई बार क्वेश्चन कन्फ्यूज करने वाला आ जाता है कि अमीर खुसरो किहनां दरबारी सीगा, ते बच्चे तुगलक ऑप्शन दे विच नहीं आउंदा, ते आपां सोचदे हैं कि तुगलकनामा लिखिया ऑप्शन दे विच क्यों नहीं आ रहा। बट मैं पहले कह चुका ये तीन वंश वेख रहा, तीन वंश देख रहा है। तीन वंश केड़े केड़े, पहला गुलाम वंश इन्हें देखिया, खिलजी वंश देखिया ते तुगलक वंश देखिया। तीन वंश ते काफ़ी सारे राजे देखे सीगे अमीर खुसरो ने। तुहानूं पता होगा एक तुसी शायद मूवी जिहड़ी वेखी सी पद्मावत, उहदे विच तुसी जो राणा रतन सिंह दे 1303 दे विच ही अटैक करदा है, तां राणा रतन सिंह जो अटैक किया एक जगह स्टे किया जाता है। उस टाइम अमीर खुसरो ही वो बंदा है जिहड़ा अलाउद्दीन खिलजी के नाल सीगा, उस टाइम नाल सीगा ते शहरो शायरी हो रही सी। अलाउद्दीन खिलजी शहरो शायरी कर रहा सीगा, इधरों अमीर खुसरो भी जिहड़ा है शहरो शायरी कर रहा सीगा। ते अमीर खुसरो आपां कह सकते हैं कि तीन वंशां दा विखण वाला है, ते सब तो बजुर्ग भी है, ते तूतीए हिंद ते भारत दा तोते दा टाइटल मिलिया सीगा। इसने तबला ते सितार दा आविष्कार भी किया सीगा। भारत दे विच जेकर तबला सितार दी देन किहदी है तां अमीर खुसरो दी है। इत्थों तक क्लीयर है। अलाउद्दीन खिलजी बारे आप पढ़ रहे हैं, जिन्हें क्वेश्चन बनते हैं सारे तुहाडे सामने रख दिते हैं। आह वाले क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के तुहाडे सामने जिहड़े है पूछे जाणगे।
ਵੈਸ਼ਾਵਰਤੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ, ਜੂਆ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਚਿਹਰਾ ਹੁਲੀਆ ਦਾਗਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਪਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਭੂਮੀ ਦੀ ਪਮਾਇਸ਼, ਭੂਮੀ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਭੂਮੀ ਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਟੈਕਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਟੈਕਸ ਭੂਮੀ ਦੀ ਪਮਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਜ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਜ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 32 ਉਂਗਲ ਦਾ ਗੱਜ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 32 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਜ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹਦੇ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹੈ? ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 1266 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। 1266 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੋਂ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ? ਅਵਧ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ 1316 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। 1266 ਤੋਂ ਜਨਮ ਹੈ, 1316 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੈ। 1296 ਤੇ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। 1316 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਲਿਕ ਕਫੂਰ ਨੇ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਹ ਖਿਲਜੀ। ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਹ ਖਿਲਜੀ ਇਹ ਲਾਸਟ ਸੀਗਾ ਖਿਲਜੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਖਿਲਜੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਰੂਲਰ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਹ ਖਿਲਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 1316 ਤੋਂ 1320। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਲਾਸਟ ਰੂਲਰ ਹੈ ਬਸ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧ ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਹ ਖਿਲਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਰੂਲਰ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ? ਖਿਲਜੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ। 1316 ਤੋਂ 1320 ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਧ ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਡੀਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ।